طيب الفصل الثالث أركان الصلاة وسننها. أركان الصلاة وسننها، إذا يتكلم عن أركان الصلاة التي هي واجبة آه، أداؤها، وسنن الصلاة، كذلك عن سنن الصلاة. طيب، المبحث الأول التكبير. طيب، التكبير في الصلاة. اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين. إذن في مسألة التكبير في الصلاة قولان اثنان. Dua pendapat dalam masalah takbir ini. القول الأول وهو قول الجمهور، فذهب الجمهور إلى أن الواجب هو تكبيرة الإحرام فقط. الجمهور ذهبوا إلى أن الواجب في الصلاة هو تكبيرة الإحرام فقط. تكبيرة الإحرام فقط. أما تكبيرات الانتقال ليست واجبة. إذن عند الجمهور الذي يجب هو تكبيرة الإحرام فقط، وهو التكبير التي تكون في بدء الصلاة. Jadi takbir pertama, takbiratul ihram, takbir yang memulai yang menjadi permulaan untuk salat. Ya, itu yang wajib menurut jumhur. Amma ghairu hadhihi takbirah, selain takbir yang ini la yajib, wa hiya takbiratu al-intiqalat. Ya, takbir intiqalat min ruknin ila ruknin. هذه التكبيرات ليست واجبة. هذا عند الجمهور. إذا كبر أحد في صلاته وهو كبر في أول الصلاة فقط ولم يكبر غير هذه الموضع فصلاته صحيح عند الجمهور. لماذا؟ لأن الذي يجب على المصلي هو تكبيرة الإحرام فقط التي تكون في بداية الصلاة. أما غير هذه التكبيرة لا تجب. Jadi yang wajib hanya takbiratul ihram ketika salat menurut jumhur. Maka takbir intiqal, perpindahan dari rukun ke rukun, itu tidak wajib. Jadi ketika ada musalli, orang yang salat, dan dia hanya takbir di awal saja, yaitu takbiratul ihram saja, maka dia salatnya sah. Meskipun setelah itu dia tidak takbir, langsung sujud, langsung rukuk, ya, langsung duduk tanpa takbir. Begitu. Ya, karena menurut jumhur yang wajib hanya takbiratul ihramnya saja. طيب، وخالف الجمهور أحمد الإمام أحمد خالف الجمهور في هذه المسألة، حيث قال ماذا؟ ذهب أحمد إلى وجوب كل التكبير في الصلاة. كل التكبير في الصلاة، تكبيرة الإحرام واجبة، وكذلك تكبيرة الانتقالات واجبة عند أحمد. إذن من يصلي وترك تكبيرات الانتقالات فصلاته لا تصح عند أحمد. لا تصح عند أحمد. طيب، هذا مفهوم، هذا سهل صح؟ طيب. Jadi jumhur yang wajib cuma takbiratul ihram, takbir yang pertama saja. Ya, sedangkan Ahmad semua takbir itu wajib. طيب، هذا المبحث الأول في التكبير. طيب، المبحث الثاني في لفظ التكبير. ما هو لفظ التكبير؟ هل هو الله أكبر فقط؟ أم هناك قول آخر، أم هناك لفظ آخر للتكبير؟ طيب، ففي هذا المبحث اختلف الفقهاء أيضا إلى 3 أقوال. اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى 3 أقوال. 3. طيب، القول الأول قال الشافعي لفظ التكبير هو الله أكبر والله الأكبر. لفظ الله أكبر والله الأكبر كلاهما يجزي. يجزي يعني يكفي لصحة الصلاة. يكفي لصحة الصلاة. هذا قول الشافعي. إذن عند الشافعي لفظان: الله أكبر
والله الأكبر. هذا عند الشافعي، الله أكبر أو الله الأكبر، آه، بتركيب المبتدا والخبر أو بالتركيب المنعوت والنعت، الله أكبر أو الله الأكبر. طيب، كلاهما يجزي. إذن الله أكبر يجزي، يصح للصلاة، وكذلك الله الأكبر هذا أيضا مجزئ للصلاة. هذا قول الشافعي. Jadi menurut Imam Syafi'i bisa dua lafaznya, boleh Allahu Akbar, boleh Allahul Akbar pakai al di akbarnya. Itu dua-duanya boleh. Itu menurut Syafi'i. طيب، قال مالك وأحمد وهو القول الثاني في هذه المسألة. قال مالك وأحمد لا يجزئ من لفظ التكبير إلا الله أكبر. إذن مالك وأحمد ذهبوا إلى أن لفظ التكبير فقط الله أكبر، هذا اللفظ فقط، لفظ واحد فقط لا غيره، لا يوجد لفظ غيره. فلفظ التكبير عند مالك وأحمد هو الله أكبر فقط. إذن الله الأكبر هذا عند مالك وأحمد لا يجزي، لا يجزي. Jadi kalau menurut Malik bin Ahmad hanya Allahu Akbar saja. Allahu Akbar, ya. Jadi kalau Allahul Akbar itu tidak cukup, tidak la yujzi li sihhatis shalah. Ya, tidak mencukupi untuk memenuhi syarat memenuhi rukun salat. Jadi lafadznya Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ini menurut Malik dan Ahmad. Ya, kalau Syafi'i dua, Allahu Akbar dan Allahul Akbar. Kalau Malik dan Ahmad, Allahu Akbar. Satu saja. طيب، وهذا قول الثاني. والقول الثالث وهو قول أبي حنيفة. قال أبو حنيفة يجزئ من لفظ التكبير كل لفظ في معناه. إذن كل لفظ يحمل معنى التكبير فهو مجزئ. الله أكبر، الله الأكبر، الله الأعظم، الله الأجل، الله الأعز مثلا، هذا مجزئ عند أبي حنيفة. المهم يحمل معنى التكبير، يعني يحمل معنى الله أكبر، الله أكبر، الله الأعظم، الله أجل. هذه الألفاظ مجزئة للتكبير في الصلاة عند أبي حنيفة، عند أبي حنيفة. طيب، هكذا. طيب، هذا لفظ التكبير واضح؟ أظنها واضح. طيب، الآن نخطو إلى مبحث الثالث وهو قراءة البسملة. قراءة البسملة، هل البسملة تقرأ أم لا تقرأ في الفاتحة؟ هل تقرأ البسملة أم لا تقرأ؟ هل تقرأ البسملة أم لا تقرأ؟ هل تقرأ سرا أم هل تقرأ البسملة أم لا تقرأ؟ فإذا تقرأ هل تقرأ سرا أم جهرا؟ هكذا qiraatul basmalah. Jadi basmalah dibaca tidak ketika membaca Al-Fatihah, sebelum membaca Al-Fatihah, apakah dibaca atau tidak. Kalau dibacanya sir atau jahar. Gitu ya. Tayyib. اختلف الفقهاء في قراءة البسملة في افتتاح القراءة في الصلاة. اختلف الفقهاء في قراءة البسملة في افتتاح القراءة في الصلاة. Jadi maksudnya di sini qiraatul Quran, ya. Qiraatul Quran gitu ya. Nah, itu beda pendapat. Ikhtilaf fuqaha fi qiraatil basmalah, baca bismillah ketika membuka baca Al-Fatihah atau baca Quran di dalam salat. طيب، القول الأول قال الشافعي يقرأها مع أم القرآن ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سرا. إذن الشافعي يقول أن البسملة تقرأ مع أم القرآن، يعني مع الفاتحة، ولا بد أن تجهر في الصلوات الجهرية وتسر
fi as-salawat as-sirriyah. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i basmalah itu dibaca bersama dengan Al-Fatihah ya, dan harus sesuaikan dengan salatnya. Kalau jahar ya jahar, dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dibaca bismillahnya. Kalau sir ya sir begitu. Ada qaulu Asy-Syafi'i. Baik. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad. Abu Hanifah wa Ahmad yaqulun atau qalu yaqra'uha ma'a ummil Qur'an fi kulli raq'atin sirran. Fi kulli raq'atin sirran. Idzan qawluhu yuwafiqu Asy-Syafi'i anna al-basmalata tuqra'u ma'a ummil Qur'an ma'a al-Fatihah. قولهم يعني قول أبي حنيفة وأحمد يوافق قول الشافعي وهو ماذا أن البسملة تقرأ مع الفاتحة. Jadi ini sepakat ini ya, Abu Hanifah dengan Ahmad sepakat dengan Imam Syafi'i kalau basmalah itu dibaca ya ketika membaca Al-Fatihah dalam salat. Wal farqu bainahuma anna Syafi'i awjaba al-jahra fi al-jahr wa awjaba as-sir fi sir. Ya, kalau salatnya jahar ya jahar baca bismillahnya. Kalau sir ya sir. Itu menurut Imam Syafi'i. Walakinna Abu Hanifah wa Ahmad huma qalu anna madza hum qalu anna al-basmalah tuqra lakin sirran fi kulli raq'atin. Jadi dibacanya pelan-pelan ya, sir ya, di semua rakaat. Mau salatnya jahar, mau salatnya sir. Bismillahnya dibaca dibaca sir gitu ya. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Nah, itu ya. Itu bedanya dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kalau salatnya jahar dibaca jahar, kalau sir dibaca sir. Kalau Abu Hanifah dan Ahmad itu dibaca sir, baik salatnya jahar maupun salatnya sir. Itu bedanya. Baik. والقول الثالث وهو قول مالك وهو يقول ذلك ممنوع يعني البسملة ممنوع في الصلاة المكتوبة يعني في الصلاة الواجبة في الصلوات الخمس. إذن منع مالك قراءة البسملة في الصلوات الخمس المكتوبة الواجبة الفريضة جهرا كانت أو سرا. جهرا كانت أو سرا يعني مطلقا لا يجوز قراءة البسملة في الصلوات المكتوبة. Jadi tidak boleh baca bismillah kalau salat wajib. Itu tidak boleh. Ya, mau jahar mau sir tidak boleh baca bismillah menurut Imam Malik ya. Di salat-salat yang wajib, di salawatil maktubah. Wa jaizun fin nafilah. Amma fin nawafil fa jaizah. Ya, kalau nawafil boleh baca bismillah gitu ya, boleh baca bismillah seperti itu. Jadi Imam Malik membedakan ya, farraqa bainas salawatil maktubah was salawatin nafilah. Amma salawatul maktubah la yajuzu fiha qiraatul basmalati jahran kanat aw sirran. Amma fi salawatin nafilah jaizah qiraatu al basmalah. Baik. Ada al-mabhatsu ats-tsalis. Jadi menurut Imam Syafi'i harus dibaca ya bismillah itu jahar ya jahar, sir ya sir. Kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad harus dibaca tapi sir ya. Kalau Imam Malik membedakan antara salawat maktubah, salat wajib dengan salat sunnah. Kalau salatnya wajib tidak boleh baca bismillah. Kalau salatnya sunnah boleh baca bismillah. Itu. Baik, wadah. طيب نخطو إلى المبحث الرابع قراءة القرآن. قراءة القرآن في الصلاة. ما هي القراءة المجزئة للصلاة؟ ما هي القراءة الواجبة في الصلاة؟ طيب اختلف الفقهاء في القراءة الواجبة في الصلاة. Jadi beda pendapat ya perihal bacaan yang wajib dibaca ketika salat, bacaan Quran yang wajib dibaca ketika salat gitu ya.
قال الجمهور وغير أبي حنيفة. قال الجمهور من المالكية والشافعي وهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد. هذا هم جمهور في هذه المسألة. وهم قالوا أن الواجب من ذلك أم القرآن لمن حفظها. إذن القراءة الواجبة في الصلاة هي قراءة أم القرآن، قراءة سورة الفاتحة، وذلك لمن حفظ تلك السورة، وذلك لمن حفظ سورة الفاتحة. إذن من حفظ سورة الفاتحة فلا بد من أن يقرأ هذه السورة في الصلاة. طيب، ودليلهم حديث عبادة بن صامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب. بمعنى لا صلاة صحيحة، يعني الصلاة غير صحيحة، صلاة المرء غير صحيحة إذا لم يقرأ سورة الفاتحة. إذا ترك أحد قراءة سورة الفاتحة فصلاته باطلة، لا تصح. La salata liman la yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca al-fatihah, ya. Itu. Jadi wajib min dzalika ummul kitab liman hafizha. Jadi yang wajib, qiraah yang wajib itu adalah qiraah apa? Qiraatu ummil kitab, baca ummul kitab, ummul Quran, yaitu al-fatihah. Dan itu wajib liman hafizha, bagi yang hafal al-fatihah. Ya, bagi yang hafal. Adapun yang tidak hafal, ya baca yang lain. Gitu ya. Tapi yang hafal wajib baca Al-Fatihah. Itu menurut menurut jumhurul fuqaha minas syafi'iyyati wal malikiyyati wal hanabilah. Al-qaulu tsani wa huwa qaulu Abi Hanifah anna al-wajib wa huwa yaqul anna al-wajib huwa qira'atul Qur'ani qira'atul Qur'ani ay ayatin اتفقت أن تقرأ وحدها 3 آيات قصار أو آيات طويلة مثل آية الدين. Ya, kata Imam Abu Hanifah, yang wajib dibaca ketika salat adalah baca ayat apa saja dari Al-Qur'anil Karim, ya, yang bisa dibaca. Untufiqat an tuqra, ya, untufiqat an tuqra, yang bisa dibaca. Baca apa saja ayat Al-Qur'an yang bisa dibaca. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah qiraatul Fatihah laysat wajibah. Al-wajibah hiya qiraatu ayatin fil Qur'ani al-Karim. Apa saja, ayat apa saja, ya. Tidak harus Al-Fatihah. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Baik, wahadduha salah satu ayatin qisar. Jadi hadnya, batasnya, ya, minimal 3 ayat pendek. Ya, seperti surat Al-Kautsar gitu ya, 3 ayat pendek. Al-Asr itu 3 ayat pendek gitu ya. Kalau ayat pendek 3 ayat minimal. Atau ayatun tawilah mislu ayatid dain. Nah, kalau ayatnya panjang cukup 1 ayat. Seperti ayat dain yang 1 halaman, itu 1 ayat saja cukup. Itu menurut Abu Hanifah. Jadi Fatihah tidak wajib, yang penting baca ayat Quran minimal 3 ayat kalau pendek, 1 ayat kalau panjang. Itu. Baik, wa daliluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Quran. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Hafalnya Anas ya bacanya Anas. Hafalnya Al-Ikhlas ya bacanya Al-Ikhlas. Gitu. Jadi tidak harus Al-Fatihah. Yang penting yang mana yang mudah, yang sudah dihafal. Gitu. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Seperti itu. Baik, wadah. هذا في مسألة قراءة القرآن في الصلاة.
الآن نخطو إلى المبحث الخامس، التشهد الأخير. التشهد الأخير. Apa tasyahud? Tasyahud akhir, bukan duduknya ya, tapi tasyahudnya. Tasyahud, tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nah, itu ya. Tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Itu. Nah, اختلف الفقهاء في وجوب التشهد الآخر. هل وجب التشهد الأخير أم لا يجب؟ طيب، ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه ليس بواجب. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن التشهد الأخير ليس بواجب. ليس بواجب. Ya, jadi menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, tasyahud akhir itu tidak wajib. Ya, tasyahud akhir itu tidak wajib. طيب، أما الشافعي وأحمد ذهبا إلى أن التشهد الأخير واجب. التشهد الأخير wajib. Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan tasyahud akhir itu wajib. Itu ya. Nah, baik. Itu di masalah tasyahud akhir. Ya. Masalah tasyahud akhir. Kita pakai baca yang mana terserah. Mau at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-tayyibatu was-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Atau mau pakai yang at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. Assalamu alayka. Atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Oh, itu juga boleh. Ya, gitu. Itu tahiyatnya, tasyahud. Nah, itu bacaan tasyahudnya. Baik, itu ya. Itu menurut ini menurut ulama. Baik. هذا في مسألة التشهد الأخير. إذن أبو حنيفة ومالك لم يوجبا التشهد الأخير. أحمد والشافعي أوجبا التشهد الأخير. طيب، فالآن نخطو إلى مسألة القنوت. القنوت. طيب، القنوت اختلف العلماء في القنوت. هذا خلاف جرى فينا. خلاف yang ada di kita nih masalah kunut ini. طيب، اختلف الفقهاء في القنوت. هل هو واجب أم لا يجب؟ هل هو واجب أم لا يجب؟ القول الأول، ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح، وأن القنوت موضعه الوتر. هذا قول أبو حنيفة. لا يجوز القنوت في صلاة الصبح. أبو حنيفة منع القنوت في صلاة الصبح. Tidak boleh kunut di salat subuh. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena kunut maudhi'uhul witr. Tempatnya di salat witir, bukan di salat subuh. Ya, di salat witir bukan di salat subuh. Nah, طيب. وذهب مالك والشافعي. أما مالك والشافعي فهم قالوا إلى أن القنوت سنة في صلاة الصبح. إذن مالك والشافعي يقولون أن القنوت سنة في صلاة الصبح. Jadi hukumnya sunnah kunut itu dalam salat subuh. Ya, dikerjakan ya sunnah. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Abu Hanifah itu tidak boleh. Ya, menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, kunut itu sunnah untuk salat subuh, dalam salat subuh. Baik, wahuma يعني مالك والشافعي اختلفا في
mahallil kunut. Beda pendapat Malik dan Syafi'i tentang tempatnya kunut nih. Taib. Wa amma Malik qala mahallu al-kunut qabla ar-ruku'. Wa mahalluhu qabla ar-ruku' inda Malik. Jadi kunutnya sebelum ruku' menurut Imam Malik. Wa ba'dahu inda Syafi'i. Dan menurut Imam Syafi'i kunut itu setelah ruku'. Itu saja beda tempatnya. Imam Malik sebelum ruku' kunutnya, kalau Imam Syafi'i setelah ruku' kunutnya. طيب والثالث وذهب أحمد إلى أن القنوت مكروه في غير الوتر وهو سنة في الوتر بعد الركوع. Kalau Imam Ahmad mengatakan bahwa kunut itu makruh di selain salat witir. Jadi tidak sampai mengharamkan, tapi memakruhkan. Makruh kunut di selain salat witir. Wa huwa sunnatun fil witri ba'da ruku'. Sedangkan sunnah dalam salat witir dan dikerjakan setelah ruku', ya. Dikerjakan setelah ruku'. Baik. Itu masalah kunut, ya, masalah kunut. Jadi ini masalah khilaf yang mu'tabar di kalangan ulama. Abu Hanifah tidak membolehkan kunut, Imam Ahmad memakruhkan kunut di selain Abu Hanifah tidak membolehkan kunut di salat subuh, Imam Ahmad memakruhkan kunut di salat subuh. Nah, kalau Syafi'i dan Malik itu mensunnahkan kunut di salat subuh. Baik. Kenapa? Ya ada khilaf, ada apa namanya? Ada ikhtilaful athar ya ikhtilaful ahadits. Ada perbedaan hadis yang menjadikan hujjah, yang menjadikan landasan hukum para imam ini, gitu ya. Baik. La nakhtu ila raf'i al-yadain. Ya, raf'i al-yadaini fi as-salah. Raf'i al-yadaini fi as-salah. طيب اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة إلى أن رفع اليدين في الصلاة سنة واختلفوا في المواضع التي ترفع فيها. اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة. إذن الفقهاء من المذاهب الأربعة من حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة هم اتفقوا متفقون ala anna raf'al yadaini sunnatun fis shalah. Mereka sepakat, ya, ulama empat madhab sepakat kalau mengangkat tangan itu merupakan sunnah di dalam salat. Ya, sunnah di dalam salat. Baik, wakhtalafu fil mawadhi'i allati turfa'u fiha. Nah, kemudian setelah itu mereka berbeda pendapat perihal tempat-tempat diangkatnya tangan. Kapan diangkatnya tangan? Gitu ya. Mereka sepakat kalau angkat tangan ke dalam sholat itu sunnah, cuma kapannya itu yang berbeda-beda pendapatnya. Taib. Al-qaulul awal dhahaba Abu Hanifah ila annahu la yarfa'ul musalli yadayhi illa inda takbiratil ihrami faqat. Nah, kalau Imam Abu Hanifah ya, annahu la yarfa'ul musalli, seorang orang yang sedang sholat tidak mengangkat kedua tangannya illa inda takbiratul ihram faqat, kecuali hanya ketika takbiratul ihram saja. Yang pertama Allahu Akbar. Itu saja yang boleh mengangkat tangan. Selain itu tidak boleh. Ya, selain itu tidak boleh. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Wa daliluhu hadithu Abdullah bin Mas'ud. ماذا ما هو الحديث؟ أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة لا يزيد عليها. Jadi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya ketika indal ihram, ketika takbiratul ihram, marratan wahidah, satu kali, la yazidu alaiha, dan tidak lebih dari itu. Artinya hanya angkat tangan ketika takbiratul ihram saja, ya, tidak mengangkat tangan di rukun-rukun yang lain. Ini mazhab Abu Hanifah. طيب أما الجمهور ذهبوا إلى أن الرفع أو إلى الرفع عند التكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. Ya, jadi
Menurut jumhur angkat tangan itu di pertama ketika takbiratul ihram, kedua indar ruku'i ketika mau sujud, kemudian selanjutnya wa indar raf'i minar ruku' ketika bangun dari ruku'. Ya, jadi ketika takbiratul ihram, ketika ruku' dan ketika bangun dari ruku'. Ya. Wa daliluhum hadits Ibnu Umar an abihi qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma aidan kadzalika. Wa qala sami'a Allahu liman hamid rabbana walakal hamd kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Itu ya. Jadi kata dari hadis Ibnu Umar ya, an abihi dari Umar bin Khattab bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau membuka salat beliau mengangkat tangannya hadwa mankibaihi ya, sekitar bahu ya, setara apa namanya, lurus dengan bahu gitu ya, sebahu, diangkat sebahu seperti itu, hadwa mankibaihi. Wa idza rafa'a ra'sahu, dan ketika bangun dari ruku', wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma aidan, ketika bangun dari ruku' beliau mengangkat kedua tangannya pula. Wa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud ya. Jadi ketika sujud tidak mengangkat tangan, jadi ketika mau sujud tidak Allah, tidak angkat tangan tapi langsung sujud ya, Allahu akbar tanpa angkat tangan gitu. Jadi ketika takbiratul ihram, kemudian ketika ruku' dan ketika bangun dari ruku', itu menurut jumhur al ulama. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah ya, Imam Abu Hanifah itu hanya di takbiratul ihram saja. Ya. Nah, hadis ini yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah di bawah kita lihat, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bisanadin dhaif. Jadi hadis yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah dalam masalah ini itu hadis dhaif. Sedangkan kalau hadisnya jumhur, kita lihat di bawah muttafaqun alaihi. Ini muttafaqun alaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Berarti ini sahih hadisnya. Maka kalau kita lihat dari segi kekuatan hadis, maka hadis yang digunakan oleh jumhur ini lebih kuat. Gitu ya. Maka yang rajih dalam masalah ini adalah pendapat jumhur, yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan juga ketika ruku dan bangun dari ruku. Baik. الآن نخطو إلى الذي يليه المبحث الثامن الاعتدال من الركوع في الركوع. الاعتدال من الركوع وفي الركوع. Ya, الاعتدال من الركوع وفي الركوع. Jadi i'tidal ketika bangun dari ruku ataupun ketika ruku. Gitu ya. Apakah i'tidal itu wajib atau tidak? اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين اثنين. القول الأول وهو قول أبو حنيفة وهو ذهب إلى أن الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب. Jadi i'tidal itu baik ketika bangun dari ruku ataupun ketika ruku itu tidak wajib. Ya, tidak wajib. وذهب الجمهور إلى أنه واجب أما الجمهور قالوا بأن الاعتدال من الركوع وفي الركوع واجب وواجب gitu ya. Kenapa? Karena ada dalil yang mengatakan bahwa yang salat al-musi'u salatahu, orang yang salatnya itu buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, irji fasalli fa innaka lam tusalli, sampai 3 kali kemudian diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah irka' hatta tatma'inna raki'an warfa' hatta tatma'inna rafi'an. Jadi ada tatma'in, ada itmi'nan, ada tuma'ninah, ada i'tidal di situ. Nah, itu ya, itu hadis yang digunakan oleh jumhur al-fuqaha. Baik. Dan itu yang rajih.
ya, i'tidal ketika bangun dari ruku' dan ketika ruku'. Baik. Al-mabhath at-tasi' wad'u al-yadaini ihdahuma 'ala al-ukhra. Wad'u al-yadaini ihdahuma 'ala al-ukhra. Jadi meletakkan dua tangan ya ihdahuma 'ala al-ukhra ya, yang satu di atas yang lain. طيب اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين أيضا. القول الأول وهو قول الجمهور أنه سنة من سنن الصلاة. Kalau jumhur mengatakan salat dengan bersedekap sedekap ya, jadi meletakkan salah satu tangan di tangan yang lain itu sunnah salat. Jadi salatnya dengan tangan di atas di atas perut ya, atau di bawah dada begini, seperti itu. قال مالك أما مالك وهو خالف الجمهور وهو قال أن وضع اليدين مكروه في الفرض. مكروه هنا يعني المقصود بالمكروه هنا حرام، لا يجوز فعله، لا يجوز فعله، لا يجوز فعله. Nah, makruh ya. Kalau di salat fardu makruh, wa jaizun fi nafal. Tapi kalau di salat nafal, salat sunnah itu boleh. Seperti di pembahasan bismillah. Ya bismillah kalau di salat fardu tidak boleh. Tapi kalau di salat nafal itu boleh. Baik. واضح؟ إلى هنا هل من سؤال؟ Ustaz, نعم تفضلي. في مسألة التشهد الأخير إذن ما عند أبي حنيفة ومالك من سجد ثم بعد ذلك يسلم مباشرة في اختتام صلاته فصحت صلاته. نعم نعم دون التشهد. Itu ya. Tasyahud akhir menurut Abu Hanifah dan Malik tidak wajib. Tidak wajib. Tapi Imam Syafi'i dan Ahmad mengatakan wajib, harus membaca tasyahud. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai akhir. Tuh. ثم في المبحث التاسع قال مالك ذلك مكروه في الفرض. مكروه هذا يعنى حراما لأنه يقترب بجائز كذا. Nah, makruhun fil fardi wa jaizun fil nafil. Jadi kalau di salat fardu itu makruh ya, tidak boleh dikerjakan. Jadi makanya kalau nanti menemukan orang yang salatnya tidak sedekap apa namanya gitu ya, tangan di atas tangan yang lain, jangan langsung dikatakan itu orang Syiah, jangan ya. Karena Imam Malik begitu salatnya, mazhab Maliki begitu salatnya. Makanya kalau kita perhatikan di daerah-daerah yang mazhabnya Maliki seperti mana ya, daerah Afrika lah ya, Sudan dan lain sebagainya, itu salatnya tidak meletakkan tangannya di atas tangan yang lain, tapi sudah diirsalkan saja ke bawah itu. Jadi tidak pasti orang yang salatnya tangannya ke bawah itu Syiah, tidak gitu ya. Itu juga salatnya mazhab Malik. Jazakumullah khairan. وإياك. طيب هناك آخر. Afan Ustaz, نعم maksudnya al-i'tidalu minar ruku'i wa fir ruku'i. Yang dimaksud اعتدال. wa fir ruku'i itu gimana Ustaz? طيب jadi maksudnya begini, firruku wa firruku. Firruku wa minar ruku. Jadi ketika ruku langsung bangun, itu kan tidak i'tidal. Ruku dulu sampai i'tidal, kemudian baru bangun i'tidal, baru sujud. Gitulah. Jadi bukan ruku bangun sujud. Itu enggak i'tidal. Gitu ya. Nah, itu yang jadi perbedaan pendapat di antara Abu Hanifah dan Jumhur. Nah, ruku ketika
i'tidal ketika ruku dan i'tidal ketika bangun dari ruku itu wajib tidak? Artinya ketika Allahu Akbar ruku, tahan dulu sampai i'tidal, sampai semua anggota, sampai semua tulang itu ada di tempatnya gitu ya. Nah, dan setelah sudah i'tidal, sudah semuanya tenang, baru sami Allahu liman hamidah. Itu minar ruku. Nah, berdiri sebentar sampai semua tulangnya kembali ke tempatnya masing-masing. Itu i'tidal. Nah, kemudian baru sujud. Nah, itu wajib tidak? Nah, kalau Abu Hanifah mengatakan tidak wajib. Kalau Jumhur mengatakan wajib, gitu ya. Nah, kalau Abu Hanifah mengatakan boleh langsung Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, gitu, tanpa i'tidal di ruku dan dari ruku. Wadih? Syukran Ustaz. Afwan. Baik, هناك آخر. Oh, Ustaz, Naam. ruku itu nggak langsung sujud gitu ya. Kenapa? Jadi itu yang nggak pakai itidal itu dari ruku itu kan kita kan agak nunduk itu langsung sujud, nggak usah bangun lagi, nggak usah tegak lagi gitu. Maksudnya bangun dulu, sami Allahu liman hamidah, tapi dia tidak i'tidal, tidak tenang dulu. Kan i'tidal maksudnya kan ini, tsumma i'tadala qa'iman, tsumma i'tadala raki'an. Artinya ketika Allahu Akbar ruku itu sampai tulangnya itu tulangnya itu di tempatnya masing-masing gitu loh ya. Nah, kan ketika gerak kan pindahkan tulang kan gitu ya. Ketika sudah pas posisinya dia akan kembali ke tempatnya masing-masing gitu ya. Nah, itu i'tidal gitu ya. Kemudian dari ruku bangun, berdiri lagi. Nah, dia ketika berdiri kemudian dia tunggu sampai berdirinya itu lurus tegak gitu ya, sampai semua tulang itu kembali tempatnya masing-masing, itu i'tidal gitu ya. Yang tidak i'tidal itu ketika ruku Allahu Akbar, baru ruku langsung angkat lagi sami Allahu liman hamidah, baru berdiri, belum sampai sempurna berdirinya langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Itu tidak i'tidal, itu maksudnya. Wadah? Waduh Ustaz, syukran. Baik, afwan. هناك آخر. ما فيه؟ طيب. إذا نخطو إلى salat al-jamaah. Sebetulnya banyak sekali masalah-masalah yang beda pendapat di masalah-masalah rukun ya. Masih ada yang lain sebetulnya, cuma kalau dimasukkan semua jadi tebal sekali nanti bukunya. Jadi dipilih yang kira-kira yang sebenarnya penting, cuma yang lebih penting lah, yang lebih banyak ditemukan lah ya oleh kita masalahnya gitu. Baik. Ini hanya beberapa saja yang disebutkan di sini, yang masalah-masalah yang masyhur ya, masalah-masalah yang masyhur. Jadi selain ini masih ada lagi perbedaan pendapat yang lain di masalah ini, gitu ya, di masalah yang lain. Tapi cukup dicukupkan dengan masalah-masalah yang kira-kira masyhur saja di kalangan ulama. Baik. Lan nakhtu ila salatil jamaah. Salat al-jamaah. Baik. المبحث الأول وجوب الجماعة على من سمع النداء. وجوب الجماعة على من سمع النداء. طيب هل تجب الجماعة على من سمع النداء أم لا تجب؟ هل تجب الجماعة على من سمع النداء على من سمع الأذان أم لا يجب؟ Apakah orang yang mendengar azan wajib sholat berjamaah atau tidak wajib? Baik, amma hadhihi al-mas'alatu fa innal fuqaha ikhtalafu fiha. Dalam masalah ini fuqaha beda pendapat ya. Fuqaha beda pendapat. Baik. Al-qaulul awwal fa dhahaba Abu Hanifah wa Malik ila Abu Hanifah dan Malik ila anna al-jama'ata ماذا في الفرائض غير الجمعة. lihat في الفرائض غير الجمعة ya. Jamaah fil faraid al-khamas, di salat-salat yang 5 waktu yang wajib selain salat Jumat ya. Hukmuha
sunnatun muakkadah. Hukmuha sunnatun muakkadah. Hadza inda Abi Hanifah wa inda Malik. Inda Abi Hanifah wa inda Malik. Al-jama'atu fil faraid fi salawat al-faraid al-khamas ghairul jum'ah sunnatun muakkadah. Jadi selain Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Kalau Jumat wajib, jamaah nggak bisa Jumat sendiri. Ya, tapi salat yang 5 waktunya selain yang Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, yang hampir wajib istilahnya. Sunnah yang hampir wajib. Baik, liman lirrijalil aqilin al-qadirina 'alaiha min ghairi harajin. Ya, yang wajib, ya, bukan yang wajib, maksudnya yang disunnahkan secara muakkadah itu adalah untuk laki-laki al-aqilin berakal, al-qadirin yang mampu 'alaiha min ghairi haraj, ya, yang tidak tanpa ada kesusahan, ya, tidak tanpa ada kesulitan untuk berjamaah. Itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya, jadi perempuan tidak sunnah muakkadah, ya, tapi laki-laki yang sunnah muakkadah. Lirijalil aqilin al-qadirin 'alaiha min ghairi haraj. Ya, laki-laki yang berakal yang mampu untuk berjamaah tanpa min ghairi haraj, ya. Ketika dia mau sholat jamaah dia enak, tidak ada pada kesulitan untuk sholat jamaah. Itu dihukumi sunnah muakkadah. Limadha? Lianna zahirul hadis, zahir, ya. Lianna zahira الحديث لأن ظاهر الحديث وهو حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة أو ب27 درجة. Ya, hadis yang salat jamaah lebih baik, ya, dari salat al-fadh, salat sendirian, ب25 درجة, 25 derajat atau 27 derajat. Hadis ini yadullu ala anna as-salata fil jama'ah min jinsil mandubi ilaih. Yadullu ala anna as-salat fil jama'at min jinsil mandubi ilaih. Bermakna anna hadha al-hadith yadullu ala anna as-salatu fil jama'ati sunnatun walaysat wajibah. Walaysat wajibah. وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة. وكأنها كمال زائد على الصلاة الواجبة. إذن الصلوات في الجماعات تكون كمالا زائدا على الصلاة الواجبة. Jadi menjadi penyempurna tambahan untuk salat yang wajib. Artinya kalau dia sebagai penyempurna untuk sholat yang wajib, maka hukumnya tidak wajib. Hukumnya jadi sunnah. Gitu. Seperti misalkan, kan ada rukun, ada sunnah ketika sholat kan. Nah, rukunnya itu yang wajib. Nah, sunnahnya dikerjakan itu untuk apa? Untuk apa? Kelengkapan tambahan untuk sholatnya. Kamalun zaid ala shalah. Maka seperti itu. Jadi sholat jamaah itu sunnah. Kenapa? Tadi karena dia menyempurnakan, menjadi penyempurna tambahan untuk sholat yang wajib. Nah, fakanahu qala alaihi salatu wassalam, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati akmal. Lihat, sebenarnya di sini akmal. Jadi salatul jama'ati tafdulu yakni akmal min salatil munfarid. Jadi salat sendiri lebih sempurna daripada salat sendiri. Wal kamalu innama huwa syai'un zaidun 'alal ijza. Dan kesempurnaan itu adalah sesuatu yang zaid, yang sifatnya tambahan dari al-ijza, yang wajibnya. Jadi sifatnya hanya tambahan saja, tidak wajib, maka dihukumi sunnah, ya, dihukumi sunnah. Begitu. Salatul jama'ati tafdulu salatal fardhi bi 25 darajah atau bi 27 darajah. Karena tafdulu, ya, lebih afdal, ya, lebih baik. Artinya berarti salat jamaah itu tidak wajib, gitu ya, tidak wajib. Artinya itu sunnah yang memberi kesempurnaan untuk suatu salat, seperti itu yang dari hadis tadi, ya. Nah, baik, itu menurut Imam Abu Hanifah dan Malik. Jadi salat jamaah itu
hukumnya sunnah muakkadah, ya. Nah, itu untuk salat-salat yang wajib selain salat Jumat, dan itu untuk al-rijal al-akilin al-qadirina 'alaiha min ghairi harajin. Gitu. Min ghairi harajin. Kalau lagi safar, misalkan lagi di kereta, Anda bisa jamaah susah. Jamaah di mana? Kan gitu. Nah, lagi di pesawat, jamaahnya gimana? Susah juga. Gitu ya. Nah, tidak bisa. Jadi itu ada haraj. Itu sunnah muakkadah. Baik, itu menurut ini istidlalnya ya, ini dalilnya yang ini. Nah, kemudian ini istidlalnya nih, istidlalnya itu istidlal dari hadis dari dalil tersebut. Baik, nanti bisa dalilnya sama tapi istidlalnya berbeda bisa, gitu ya, bisa. Baik, ada al-qaulul awal, wa huwa qaulu Abi Hanifah wa Malik. وهما قال أن صلاة الجماعة للصلوات الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة للرجال العاقلين القادرين عليها من غير حرج. Pendapat pertama ya. Itu sunnah muakkadah hukumnya pendapat pertama. Gitu ya, sunnah muakkadah. Baik. الثاني وهو قول الشافعي وذهب الشافعي في أصح المنصوص. Jadi maknanya Mazhab Syafi'i punya dua pendapat, punya lebih dari satu pendapat. Nah, yang asah fi asahil mansus, yang apa namanya secara teks itu tertulis itu yang paling benar adalah ila annal jama'ata fardu kifayatin. Lihat, fardu kifayah hukumnya, fardu kifayah. Naik ya, di sini sunnah muakkadah ya, di sini fardu kifayah. Nah, jadi menurut Imam Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, salat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Meskipun ada pendapat kedua yang mengatakan kalau salat jamaah itu sunnah muakkadah. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i yaitu fardu kifayah, ya, fardu kifayah. Bahwa idza fa'alahu al-ba'd saqata 'anil baqin. Tapi kalau tidak ada jamaah, maka semuanya berdosa, gitu. Baik, siapa yang diwajibkan ini? Liri jalin, laki-laki, ahrarin, dia merdeka bukan budak, mukimin, orang-orang mukim bukan musafir. Ya. Fi adai maktubatin, dalam salat-salat wajib, bihaitsu yadhharu syiar. Ya, yang mana dengan salat jamaah ini maka syiar Islam itu terlihat. Gitu. Ai syiarul jama'ati bi iqamatiha. Jadi ada syiar ya yang muncul yang nampak yaitu syiar jamaah tadi bi iqamatiha. Ya kan syiar Islam banyak, ada jamaah, ada azannya, itu kan syiar-syiar Islam. Dan dengan adanya jamaah itu ada syiar Islam yang muncul yang terlihat. Baik. Fi kulli baladin saghirin au kabirin, baik di dalam di setiap desa kecil atau desa besar. Jadi balad di sini bukan maksudnya negara ya, itu satu negara bukan, tapi satu daerah kecil, baik itu kampung, perkampungan atau pedesaan gitu, yang kecil ataupun yang besar. Itu harus ada, setiap kampung harus ada jamaahnya gitu. Fa in imtana'u kulluhum, kalau semuanya tidak mau sholat berjamaah min iqamatiha, apa kata Imam Syafi'i? Qutiluhu. Oh, kutilu, apa, diperangi. Siapa yang memerangi? Siapa yang memerangi mereka? Ai qatalahumul imamu au naibuhu duna ahadin nas. Jadi yang memerangi itu ya imam, pemimpin, presiden misalkan, atau naibu atau wakilnya, menterinya misalkan yang memerangi gitu ya. Duna ahadin nas, bukan orang-orang sendiri, bukan ormas yang memerangi, bukan ya, bukan ormas yang memerangi, bukan jam'iyah yang memerangi, tapi pemerintah ya, pemimpin ya, imam atau naibuhu. Itu kalau tidak, misalkan di Indonesia, di daerah fulan, di daerah yang satu ini nih orangnya nggak mau sholat jamaah, kosong, itu diperangi gitu ya menurut Imam Syafi'i. Dan yang memerangi itu adalah
pemimpin negeri tersebut. Ya, misalkan kalau di Indonesia berarti presidennya yang memerangi, ya entah itu presidennya atau misalkan menterinya, menteri agama misalkan gitu ya. Oh ini nggak sholat jamaah di sini nih, daerah ini nggak ada sholat jamaah, diperangi sampai mau sholat jamaah gitu. Itu menurut Imam Syafi'i. Bidalil qaulihi sallallahu alaihi wasallam, bidalil dengan dalilnya qaulu sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimul jama'atu illa istahwadha alaihimus syaitan fa'alaika bil jama'ati fa innahu ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Ma min thalathatin, tidaklah 3 orang, ya, fi qaryatin wala badwin, di suatu kampung, desa ya, atau badu. Badu itu kan Korea itu maksudnya kan perkotaan. Kalau badu itu pedesaan pelosok gitu ya. Nah, la tuqamu fihimul jamaah. Enggak ada salat jamaahnya dalam suatu kampung. Apa? Illa stahwadha alaihimus syaitan. Maka syaitan akan menguasai mereka. Itu. Dan kata Nabi SAW, fa'alaika bil jama'ati. Maka hendaklah kamu berjamaah. Fa'innama ya'kulu dhi'bu minal ghadamil qasiyah. Karena sesungguhnya serigala itu memakan kambing yang terpisah dari jamaahnya, yang tidak berjamaah. Kan gitu. Kalau kambingnya berjamaah kumpul, tidak berani makan. Tapi kalau ada yang pisah satu keluar satu, itu yang dimakan oleh oleh serigala. Gitu ya. Ma min thalathatin. Tidak ada tiga orang, ya, gitu ya, dalam suatu kampung dan dia tidak mendirikan sholat. Ya, minimal 3 berarti yang mendirikan sholatnya. Nah, kalau ada yang mendirikan, maka yang lain tidak wajib. Yang penting ada jamaahnya. Itu. Ya. Jadi untuk mazhab Syafi'i, sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Itu pendapat yang asah ya dalam mazhab Syafi'i. Meskipun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Itu pendapat lain. Taib. Kemudian pendapat yang ketiga, al-qaulus tsalits wa dhahaba Ahmadu ila anna al-jama'ata wajibatun wujuba ainin. Wah, ini lebih tinggi lagi ini hukumnya. Tadi di sini sunnah muakkadah, kemudian di Imam Syafi'i fardu kifayah, dan Imam Ahmad mengatakan wajibah wujuba ainin. Wajib ain. Nah, setiap orang wajib berjamaah. Wajib berjamaah. Itu menurut Imam Ahmad. Annal jama'ata wajibatun wujuba ainin. Ya, setiap orang wajib berjamaah. Lil ayati, apa ayatnya? Apa dalilnya? Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah. Nah, ini dalam keadaan apa? Perang. Ya, kalau perang, arti begini, kalau perang saja disuruh sholat jamaah, apalagi tidak perang, kan gitu. Nah, ini kan dalam keadaan perang ini. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum. Ila akhir ayat itu. Nah, itu kan dalam keadaan perang, sholat khauf, sholat dalam keadaan perang. Nah, itu sholat dalam keadaan perang saja disuruh berjamaah, apalagi kalau tidak perang, lebih wajib lagi berarti, gitu kan? Nah, wa yu'akkiduhu qauluhu ta'ala, dan ini dikuatkan lagi dengan qauluhu ta'ala, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, raki'in berarti jamaah kan? Jamaah bentuknya. Maka jamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Maka rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Ini jamaah maksudnya. Dan di sini menggunakan amr. Nah, seperti yang kita pelajari, al-amru yaqtadi al-ijab, gitu ya. Nah, amar itu apa namanya? Jadi mewajibkan, ya. Menyebabkan kewajiban itu al-amar. Itu. Nah, itu ya. Yang pertama dalilnya kalau dalam perang saja disuruh salat jamaah, wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun, itu kan salat khauf, salat berjamaah, salat dalam keadaan perang, dan itu berjamaah luar biasa. Apalagi dalam keadaan aman, lebih wajib lagi. Nah,
Wa yuakkidu qauluhu ta'ala, ditambah lagi dengan dalil ini, warka'u ma'ar raki'in. Dan rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku, artinya berjamaah, ruku jangan sendiri. Nah, baik. Wa aidan wa haditsu Abi Hurairah. Apa itu hadisnya? Asqalu salatin 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajri. Asqalu salati al munafiqin, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat fajar. Gitu ya. Ini maksudnya salat jamaah gitu ya. Mereka mungkin kalau salat jamaah zuhur, asar, maghrib masih bisa, masih enteng, enak. Ketika isya dan fajar itu mereka berat untuk salat jamaah gitu ya. Nah, orang munafik gitu ya. Baik. وفي حديثه أيضا يعني في حديث أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, ini hadisnya serem juga nih ya. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. Wallahi maksudnya demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Wallahi. Laqad hamamtu an amura bihatabin liyuhtatab. Aku itu sudah ingin sekali untuk menyuruh apa? Mengumpulkan kayu bakar, yuhtatab, untuk dikumpulkan dan dijadikan bahan bakar. Tsumma amuru bis salati fayu'adzinu laha. Dan aku menyuruh apa namanya? Salat dan azan setelah itu. Suruh salat sama Nabi. Tsumma amuru rajulan. Kemudian aku menyuruh laki-laki. Faya ummun nas, maka laki-laki tersebut mengimami salat tadi, ya salat yang tadi disuruh sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi ngapain? Tsumma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-salah. Dan aku menuju pada laki-laki ya, yang tidak datang salat jamaah, la yashhaduna as-salah. Fa uharriqu alaihim buyutahum, dan aku bakar rumah-rumah mereka. Tuh, luar biasa ya, luar biasa. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin apa namanya menyuruh sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Kemudian setelah itu Nabi SAW menyuruh sahabat yang lain sholat, dan sholatnya didirikan. Nah, nabinya sendiri kemana? Itu ke tempat orang-orang yang tidak mau sholat jamaah dan membakar rumah mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena kalau tidak fardu ain, ngapain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengen ngebakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat jamaah? Kan gitu. Nah, padahal kan sudah dikerjakan oleh sebagian yang lain. Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian lain kan sudah jatuh kewajiban kepada yang lain. Tapi ini tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat jamaah. Ya. Ini hadisnya, coba lihat. Hadisnya apa? Muttafaqun alaihi baina syaikhain. Hadisnya muttafaqun alaihi, sahih gitu ya. Nah, ditambah lagi rawahu aidan Malik wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Oh, ini hadisnya sahih ini. Gitu ya. Nah, itu hadis yang pertama. Nah, kemudian hadis lain, wa haditsul a'mal masyhur. Nah, itu hadis orang buta ya, yang hadis ini masyhur sekali. Apa hadisnya? Wa huwa anna rajulan a'ma qala ya Rasulullah laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Ya Rasulullah, ya, seorang orang buta berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Dia kan buta. Rasulullah, saya tidak punya orang yang mengantar saya ke masjid. Gitu. Orang buta kan gimana ke masjid, kan enggak tahu jalan. Nah, dan dia enggak ada orang yang ngantar dia untuk ke masjid. Nah, fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an yurakhisalah. Nah, kemudian orang buta ini minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan keringanan. Apa? Supaya tidak salat jamaah. Fa yusalli fi baiti. Nah, dia salat di rumah saja, tidak ke masjid. Karena dia tidak ada yang mengantarnya ke masjid gitu ya. Enggak tahu jalan orang buta. Farakhasalahu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan rukhsah tersebut. Ya sudah, rukhsah di rumah saja tidak masalah. Itu di awalnya. Falamma walla, ketika orang buta itu sudah berpaling, kan kata Nabi, sudah salat di rumah sana. Ketika berpaling, da'ahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manggil dia. Faqala, hal tasma'un nida?
Ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamu dengar azan tidak?" "Hal tasma'un nida?" Faqala na'am ya Rasulullah. Ya, saya dengar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'ajib. Maka datanglah salat jamaah. Tuh, orang buta izin salat di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal tasma'un nida?" Kamu dengar azan tidak? Dengar. Ah, berarti datang. Jawab azan tersebut. Nah, itu. Kemudian ada lagi dalil yang lain. Wa ya'didu wujubal jamaah. Ini yang menguatkan wajibnya salat jamaah lagi. Anna syari'a syarra'aha halal khauf. Yang tadi ya. Ala sifatin la tajuzu illa fil amni. Yang apa yang menguatkan tadi? Yang menguatkan lagi syariat itu mensyariatkan salat jamaah halal khauf ketika keadaan apa? Keadaan takut. Lagi perang itu masih disyariatkan salat jamaah loh. Itu ya, lagi perang masih disyariatkan salat berjamaah ala sifatin la tajuzu illa fil amni. Ya, dengan tata cara yang tadi khusus salat khauf itu. Jadi kayaknya ilahnya dihapus deh ya. Ya. Ala sifatin la tajuzu fil amni. Ini ilahnya dihapus. Jadi ketika dalam keadaan takut, dalam keadaan genting, gitu ya, keadaan perang, syariat masih memberlakukan atau masih mensyariatkan sholat berjamaah dengan tata cara yang khusus tadi, gitu ya. Idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ibatun minhum ma'aka wal ya'khudhu sampai akhir ayat itu kan sholatnya sifatnya khusus dalam keadaan takut itu. La tajuzu fil amni, ilahnya dihapus ya. Yang mana tata cara sholat tersebut tidak boleh dikerjakan dalam keadaan aman. Ya, kalau kita sholat dalam keadaan aman, sholatnya normal saja, tidak pakai tata cara sholat khauf. Gitu. Nah. Wa abahal jam'a li ajlil matar, kata di sini ya, dan membolehkan jamak karena sebab apa? Sebab hujan. Misalkan datang ke masjid, kemudian hujan, ya sudah jamak boleh sholatnya, jadi berjamaah sholat jamak maghrib dengan isya di jamak, tidak masalah karena motor boleh itu, boleh. Kenapa? Walaysa dzalika illa muhafadzatan 'ala jamaah, dan semua itu hanya apa? Hanya untuk menjaga jamaah. Gitu ya. Walau kanat sunnah, kalau jamaah itu sunnah, lama jaza dzalika. Mana boleh begitu? Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, dari pendapat dari tiga pendapat ini, itu yang kuat itu pendapat Ahmad ya, bahwasanya sholat jamaah itu wajib ain dari dalil-dalil yang digunakan, dan istidlalnya itu kuat sekali ya, istidlalnya qawi gitu ya, istidlalnya qawi di sini gitu. Allah taala alam mana yang rajih ya dalam masalah ini, seperti itu. Baik, ada pertanyaan seputar ini sholat jamaah hukumnya? Ada soal? Ustaz, Nah, fadhali. fi madhhab Syafi'i dari ma min salasatin al-hadis. Ana lam afhal wajh al-istidlal. Undur. Ma min thalathatin, tidaklah tiga orang, fi qaryatin, di suatu kampung, wala badwin, satu pelosok gitu ya, daerah pelosok, la tuqamu fihil jamaah, tidak mendirikan jamaah, illa stahwada alaihimu syaitan. Nah, maka mereka akan dikuasai oleh syaitan. Ma min thalathatin, saya tanya, di kampung itu ada tiga orang saja atau lebih dari tiga orang? Lebih kan? Nah, ini yang disebutkan tiga orang. Artinya kalau tiga orang melaksanakan sholat jamaah, maka cukup ada jamaah. Yang lain wajib tidak? Tidak. Tidak. Kan itu yang penting, gitu ya. Karena yang disebutkan tiga saja di sini, tiga orang. Nanti tiga orang ini mewakili masyarakat kampung tersebut mendirikan sholat jamaah, gitu. Makanya dikatakan fardu kifayah di sini. Oke. Syukran jazilan. Baik, afwan.
هناك آخر. Apa Ustaz نعم yang تفضلي. lafzu takbir yang Hmm. perkataan Abu Hanifah tadi gimana Ustaz? Lafzul takbir itu ada tiga qaul ya. Yang pertama Imam Syafi'i mengatakan ada dua lafaznya, bisa Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Dua, ya Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Itu Imam Syafi'i. Kalau Malik wa Ahmad hanya satu, Allahu Akbar saja. Tidak boleh yang lain. Tapi kalau Imam Abu Hanifah boleh yang lain, yang penting memiliki makna takbir, memiliki makna Allahu Akbar. Allahu Akbar boleh, Allahu A'zam boleh, Allahu Ajal boleh. Gitu. Oke. Syukran Ustaz. Nah, gitu ya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah begitu memang rata-rata seperti dalam masalah nikah gitu ya. Masalah nikah, akad nikah. Kalau jumhur itu mengatakan harus pakai lafaz nikah. Ankahtuka wa zawajtuka. Tidak boleh pakai lafaz yang lain. Jumhur. Abu Hanifah mengatakan tidak apa-apa pakai lafaz yang lain yang menunjukkan nikah. Misalkan wahabtuka banati ala bimahri kada wa kada. Ini dengan lafaz wahab. Wah, ini. Nah, itu menurut Imam Abu Hanifah ada masalah. Yang bukan maknanya, bukan lafaznya. Ada jumhur tidak harus menggunakan lafaz ankahtuka. Itu contohnya yang mirip dengan masalah ini. So, baik. Manakah soal akhir? مفهوم هذا؟ Kan, Ustaz, نعم. yang raf'ul yadaini, yang madhab jumhur, di sini yang indah ruku, maksudnya tadi mau sujud ya Ustaz? Jadi kalau jumhur itu Syafi'i dengan Ahmad ya, itu angkat tangan itu tuh ketika sujud takbiratul ihram. Kedua bangun dari ruku. Itu tempat sujud. Ketika mau sujud nggak usah angkat tangan. Ketika bangun dari sujud nggak usah angkat tangan. Itu jumhur ya, itu Wadah. Waduh Ustaz. Iya. Nah, ke akhir. Apa Ustaz yang Nah. di qiraatul Quran itu jumhur bisa kalau itu kan bacanya Al-Fatihah. Iya. Habis itu yang lain bilang kalau boleh baca yang lain. Berarti nggak baca Al-Fatihah gitu Ustaz. Kenapa? Berarti? Nggak baca Al-Fatihah. Iya. Kalau menurut Abu Hanifah enggak, Al-Fatihah enggak wajib. Yang penting bacaan Quran apa saja itu. Mau Al-Fatihah, mau An-Nas. Itu ya minim. Yang penting kalau pendek 3 ayat, kalau panjang 1 ayat cukup. Itu minimalnya. Itu apa dalilnya? Iqra ma tayassara ma'aka minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Quran. Yang mudah apa yang bisa dibaca itu yang dibaca. Tidak perlu Al-Fatihah. Gitu ya. Menurut Abu Hanifah. Wadah? Syukran Ustaz. Ayo, afwan. Nak akhir? Ustaz, Nah, fadhali. tadi yang tentang sholat jamaah di mazhab Syafi'i, tadi katanya ada 2 yang bekerja. Iya, ada 2 pendapat. Fardu kifayah sama satunya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah aja. Satu lagi sunnah muakkadah. Memungkinkan dalam satu mazhab itu nanti dia bisa beda lagi pendapat gitu. Oh iya, jelas. Jelas. Jadi perbedaan pendapat itu bukan hanya lintas madhab. Dalam satu madhab pun itu banyak kaul. Nanti ada yang dalam madhab ini, misalkan al-asah fi Syafi'i ini, berarti ada pendapat yang lain. Gitu. Jadi nanti begini, kalau kamu misalkan baca buku madhab yang tebal, misalkan seperti baca Budil Muhtaj punyanya Khatib Asy-Syirbini, itu di situ sebutkan itu khilaf ulama Syafi'iyah dalam satu masalah. Jadi khilafnya itu bukan hanya lintas madhab, dalam satu madhab pun itu masih ada khilaf. Itu ya. Oke. Namanya untuk masalah kunut berarti itu ikhtilaf ulama ya, berarti bukan bid'ah berarti kunut ya Ustaz. Iya, ini kan masalah fikih. Masalah kunut itu khilaful fuqaha fi hadhihi al-mas'alati ala
Ya beda pendapat. Masalah kunut subuh ya, bukan kunut witir ya. Kalau kunut witir semuanya sepakat itu sunnah. Kunut witir. Kalau kunut subuh itu yang khilaf. Abu Hanifah mengatakan tidak boleh kunut. Apa dalilnya? Ada hadis yang mengatakan itu ya. Saya lupa hadisnya ya budaya itu ya. Indah muhdats gitu. Itu nggak pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Nah, itu hadisnya. Kemudian Imam Syafi'i juga punya hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Nah, artinya kan dalilnya bertentangan. Yang sana mengatakan hadis yang digunakan Imam Syafi'i tidak sahih. Kemudian Imam Madzhab Syafi'i mengatakan hadis ini sahih. Gitu. Gitu. Itu khilaf ya, beda pendapat. Dan itu masalah masyhurah mundu al-qadim, masalah yang masyhur dari dulu. Dari dulu, bukan masalah sekarang saja, bukan sekarang baru muncul, tidak. Ini masalah lama ya. Dan itu dari dulu sudah ada masalah kunut ini. Gitu. Gitu ya. Nah, itu khilaf mu'tabar, khilaf yang dianggap gitu ya. Khilaf yang dianggap. Seperti itu. Makanya Imam Syafi'i ketika sholat disuruh jadi imam di tempatnya Imam Abu Hanifah itu nggak kunut karena menghormati pendapat di sana. Gitu pun sebaliknya. Gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ayo wadih. Nah, yang penting tidak, oh tuh ngapain kunut? Oh, kunut itu enggak ini, itu bid'ah, ya sesat itu. Ya, enggak bisa kita katakan sesat karena ini khilaf ulama. Ya sesuatu yang masih dalam masalah khilafiyah itu tidak bisa dikatakan ini sesat, ini tidak sesat. Tidak bisa. Itu masalah khilafiyah. Gitu ya. Baik. Ada soal akhir? Satu lagi mungkin Ustaz, Ya, fadhali. di luar dars ini kemarin disuruh tanya sama ustazanya tentang zilul istiwa. Apa? Tentang? Zilul istiwa. Waktu salat zuhur itu min tiwal ila an yasira zilu kulli shay mislahu ghairu zilul istiwa. Apa itu zilul istiwa? Zilul istiwa itu istiwa syams ala as-sama. Jadi mataharinya itu di atas pas. Di atas pas. Di atas kepala kita, Ustaz. Iya, jadi sehingga bayangan itu pas di bawah kita, tidak la yamil ila, enggak ada yang sedikit pun condong ke arah barat, ke arah timur gitu ya kan, mataharinya ke barat berarti bayangannya ke timur. Itu istiwa, itu berarti belum masuk waktu zuhur. Nah, faiza zalat ketika geser sedikit masuk zuhur. Nah, waktu istiwa tadi yang diharamkan sholat. Nah, ketika zalat geser itu masuk sholat zuhur. Baik, wadah? Wadah, jazakumullah khairan. Baik, iyak. Baik, hal min soalin akhar? Mafhum hada? Gampang ya? Gitu. Jadi tadi yang masalah kunut, ya itu ya masalah khilafiyah saja, ya masalah khilafiyah. Yang ini ada dalilnya, ini ada dalilnya. Yang satu mengatakan dalil yang lain tidak kuat, yang satu lagi sebaliknya begitu. Itulah ya begitulah. Ya, ini berarti masalah khilafiyah. Ya, kalau masalah khilafiyah yang kuat begini tidak bisa kita katakan wah ini sesat, ini tidak sesat. Ini benar, ini tidak benar, tidak bisa. Hanya kita bisa katakan misalkan yang kuat. Yang kuat dalam masalah ini pendapat yang ini tidak kuat, itu saja, gitu ya. Baik, Mafi, استنى كسؤال آخر. ما في. طيب نخطو إلى المبحث الثاني في صلاة الجماعة وهو أولى الناس بالإمامة. من أحق الناس بالإمامة? Siapa sih yang berhak jadi imam? Gitu ya. Man ahaqqun nasi bil imamah. Aulan nasi bil imamah. Siapa sih orang yang berhak jadi imam? Itu ya. Ikhtalafa al-fuqaha fi man aulan nasi bil imamah. Beda pendapat fuqaha dalam masalah siapa yang lebih berhak jadi imam. Ya, imam salat. Faqala Abu Hanifah wa Ahmad ya ummun nasa aqra'uhum. Ya ummun nasa aqra'uhum. Kata Abu Hanifah dan Ahmad,
Orang yang jadi imam itu adalah aqra'uhum, orang yang paling fasih bacaan Qur'annya. Tuh, aqra'uhum li kitabillah. Gitu ya. Itu menurut Abu Hanifah dan Ahmad. Wa qala Malik wa Syafi'i ya ummul qauma afqahuhum la aqra'uhum. Yang apa namanya? Yang menurut Malik dan Syafi'i yang menjadi imam itu afqahuhum, orang yang paling faqih, yang faham fiqih. La aqra'uhum, bukan orang yang paling fasih, ya. Bukan orang sekedar hafid Quran dan suaranya bagus, bukan. Tapi afqahuhum, yang faham fiqih. Gitu. Malik was Syafi'i. Baik. Nah, kenapa beda pendapat? Ya ada khilaf, ya, ikhtilafuhum fi mafhumi qawlihi alaihi salatu wassalam. Apa dalilnya? Apa hadisnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Jadi yang menjadi imam untuk kaum adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang ya paling fasih membaca Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa. Ya. Kalau misalkan ada 2 orang atau ada 3 orang, ini semuanya bacaannya bagus, sama-sama bagus, sama-sama hafiz gitu ya, hafal Quran semua. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bisunnah, maka dahulukan orang yang lebih paham sunnah. Gitu ya, yang hafal hadis, ngerti hadis gitu ya. Fa in kanu fi sunnati sawa, kemudian misalkan dari 3, 2 orang ini ngerti sunnah, hafal hadis. Fa in kanu fi sunnati sawa fa'aqdamuhum hijratan, dan kalau mereka sama ya dalam perihal sunnah, maka yang paling duluan hijrah, berarti itu dulu itu ya, siapa yang hijrah duluan. Nah, wa in kanu fil hijrati sawa fa'aqdamuhum islaman, maka siapa yang Islam duluan. Gitu. Jadi intinya yang hijrah dan yang Islam ini kita belakangan dulu ya. Intinya aqra'uhum li kitabillah. Nah, ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Nanti hanya beda mafhumnya saja. Nah, ini mafhumnya apa? Nah, fa Abu Hanifah wa Ahmad hamala hadza ala zahirihi. Jadi maksudnya dari aqra ini ya aqra. Zahirnya aqra, yang paling hafid, yang paling fasih bacaan Qur'annya. Jadi yang dilihat zahirnya. Gitu ya. Oh, zahirnya. Gitu. Nah, taib. Kalau Malik wa Syafi'i itu mafhum dari kata aqra. Apa itu? Wa minhum man fahima min al-aqra apa? Maksudnya al-maqsud bil aqra huna al-afqah. Itu. Jadi kalau Abu Hanifah wa Ahmad itu menggunakan mantuk yang kita pelajari di usul ya. Nah, kalau Malik wa Syafi'i menggunakan mafhum. Nah, jadi mantuknya aqra ya aqra, yang paling fasih. Kalau Malik Syafi'i menggunakan mafhum, maksud dari aqra ini adalah al-afqah, orang yang paling ngerti fikih. Gitu. Nah, jadi beda hadisnya sama. Hanya beda cara istinbatnya saja. Yang satu pakai mantuk, yang satu mengambil mantuk, yang satu lagi mengambil mafhum. Nah, dari kata aqra tadi. Itu. Nah, ayo begitu ya. Tapi dulu itu sahabat ya. Al-aqra minas sahabah huwal afqah. Gitu ya. Zaman sahabat, orang yang paling fasih baca Quran itu orang yang paling ngerti fikih, pasti itu. Zaman sahabat, ya. Nah, gitu ya. Tapi kalau zaman kita belum tentu orang yang hafid Quran bacaannya bagus, belum tentu ngerti fikih. Belum tentu. Tapi zaman sahabat, orang yang aqra, yang fasih, ya, hafal Quran itu pasti ngerti fikih. Itu kalau dulu, kalau sekarang kan tidak. Nah, jadi mana yang lebih didahulukan? Aqra atau afqah? Mana yang rajih? Aqra atau afqah? Terserah ya, kalau pakai mantuk berarti aqra, kalau pakai mafhum berarti afqah. Coba kalau aqra'nya tidak paham fikih, kacau juga nanti. Kan gitu. Ketika si aqra tadi orang yang hafal Quran 30 juz suaranya bagus, tapi dia tidak ngerti fikih salat, tidak ngerti fikih imam. Jadi maksud kayak gimana? Itu juga bahaya. Nanti ketika ada sesuatu dalam salatnya dia bingungin. Gitu juga akhirnya gitu juga kan. Nah, makanya afqah juga penting. Jadi
gitu ya, afqah. Jadi cari yang afqah, yang akra gitu ya, orang yang ngerti fikih dan dia bacaannya bagus. Nah, seperti itu. Tapi kayaknya kalau orang yang ngerti fikih, dia rasa-rasa nggak mungkin dia bacanya nggak bagus. Ya dirasa gitu ya. Orang yang paham ilmu fikih, masa Al-Qur'annya nggak bagus? Kayaknya kan itu kayak sesuatu yang apa namanya, nggak mungkin gitu ya. Orang yang sudah dia ngerti fikih, ilmunya dalam masalah fikihnya, paham, ya kali nggak bisa baca Quran, ya kali baca Qurannya gak fasih, kan gitu. Tapi kalau orang yang fasih baca Quran, hafalannya banyak atau hafal 30 juz, itu kan masih ada kemungkinan dia tidak paham fikih. Gitu. Paham? Ngerti ya? Gitu ya. Jadi kalau dari sini Antunda bisa melihat kalau saya itu merajihkan pendapat yang mana. Gitu. Saya paham, Tun? Baik. 17.20. 10 menit lagi. Hal min soal fi hadhil masalah? Ustaz, Nah, fadhali. مثلا عند أبي حنيفة وأحمد مثلا في جماعة هناك رجلين ثم الرجل الأول هذا يحفظ 30 جزءا ثم الرجل الثاني لم يحفظ 30 جزءا ولكنه أفصح في القراءة أين يقدم؟ أين يستحق بالإمامة؟ Baik. Yang satu 30 juz tapi tidak bersanad, yang satu berapa tadi, 23 atau 20 juz tapi bersanad gitu ya. Lebih afsah bacaannya, lebih afsah. Mana yang didahulukan? Yang hafalnya paling banyak atau yang bacaannya paling bagus? Yang bacaannya paling bagus. Yang didahulukan. Begitu ya. Nah, karena ada beberapa orang yang hafal Quran tapi bacaannya nggak bagus, ada gitu ya, ada, maka berdahulukan yang bacaannya bagus, itu yang fasih Al-Qur'annya, gitu ya, tidak sekedar hafal. Baik, hunaka akhar ya, karena nggak boleh seseorang yang fasih itu bermakmum kepada orang yang tidak fasih, itu nggak boleh, tidak sah itu ya, tidak sah. Jadi orang yang fasih, dia fasih bacaan Quran tapi bermakmum kepada imam yang bacanya tidak fasih, itu tidak boleh, tidak boleh. Makanya kan di sini yaumun nas aqra'uhum li kitabillah, walaupun dia kecil, iya walaupun dia kecil, anak kecil dia paling fasih ya dia yang jadi imam itu ya. Dan itu terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, baik, هناك آخر. Baik. Nah, Ustaz, nah, fadhali. mau tanya tentang yang aqra'uhum tadi. Nah, Misalkan ada orang jadi imam tetap gitu. Beliau hafal 30 juz terus baca benar, tapi orang yang fasik. Kemudian ada orang lagi beliau solih tapi hafalannya tidak 30 juz dan belum begitu benar bacaannya. Itu gimana, Ustaz? dari mana ketahuan fasik? Dari mana ketahuan fasik dia? Apakah dia terang-terangan melakukan maksiat gitu ya? Gimana? Baik, misalkan fasik, dia jadi imam ratib gitu ya, sudah ditunjuk di imam ratib. Dia hafal Quran 30 juz, bacaannya bagus, fasih, cuma dia fasik. Yang kedua ada orang lain yang soleh juga, dia soleh nggak fasik, cuma bacanya kurang bagus. Ini dulu kan, oh ini berat juga pertanyaan. Baik, dari sini kita pahami di sini ya. Nah, akra'uhum, kembali ke kata akra'uhum. Ya, orang yang paling fasih bacaan Qurannya. Nah, maka tetap dikembalikan kepada yang fasih bacaan Qurannya. Meskipun dia fasik, ya meskipun dia fasik sih. Gitu. Kalau memang nggak ada yang lain ya, kalau nggak ada yang lain, kalau ada yang lain ganti ke yang lain. Gitu. Deh. Syukron, Ustaz. Iya, afwan. Karena orang fasik boleh jadi imam tidak?
Orang fasik boleh jadi imam tidak? Ya, itu khilaf ulama juga. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh orang fasik, gitu ya. Nah, tapi ya gimana ya? Ya, tapi jumhur mengatakan boleh, orang fasik jadi imam boleh, gitu ya. Tapi fasik itu apa? Ya, fasik itu kan orang yang terang-terangan kelihatan ya dia terang-terangan buat maksiat, kelihatan dia memang misalkan entah itu yang apa ya suka kebar lah suka apalah begitu lah ya, nah, itu kan fasik. Itu nanti itu dibahas di sebenarnya dibahas di imamatul fasik ya, apakah orang fasik kalau jadi imam di sini ada nggak ya? Oh tidak dimasukkan ya masalah imam yang fasik boleh apa tidak ya gitu. Jadi intinya imam itu fasik, orang fasik itu boleh jadi imam apa tidak ya. Ada yang mengatakan tidak boleh yaitu Ahmad ya, mengatakan nggak boleh orang fasik jadi imam. Berarti kalau kita mengambil pendapat Imam Ahmad maka nggak boleh itu yang tadi itu ya, orang fasik jadi imam, ganti ke yang lain gitu. Nah kalau kita menggunakan madhabnya Imam Ahmad gitu ya. Nah kalau kita menggunakan madhab jumhur Imam Syafi'i dan Abu Hanifah boleh ya, tidak masalah boleh gitu ya. Nah, baik. Nah gitu ya. Nah kalau Malik ada dua di tafsir sama Imam Malik. Kalau Imam Ahmad kan mutlakon ya. Kalau dia fasik nggak boleh jadi imam. Kalau jumhur mengatakan ya orang fasik boleh jadi imam mutlakon. Kalau Imam Malik membedakan gitu ya. Kalau dia fasiknya itu maktu'an bihi, apa itu maktu'an ya? Ya artinya memang fasik terkenal fasik di situ. Ya bukan kira-kira memang dia orang fasik, terkenal fasik di kampungnya. Nah, itu nggak boleh jadi imam ya. Maka bahkan kalau dia jadi imam maka sholatnya wajib diulang, itu menurut mazhab Malik. Tapi kalau kalau fasiknya itu cuma perkiraan saja kayak ini orang fasik deh, belum sampai ada bukti-bukti, belum apa belum maktulah, belum belum sampai derajat yakin lah gitu ya, itu tidak harus diulang sholatnya tuh. Itu dalam mazhab Syafi'i ya, di mazhab Syafi'i Malik di apa namanya di tafsir tuh. Ya, jadi itu sebetulnya masalah khilafiyah saja. Ya, kalau kamu memegang pendapatnya Imam Ahmad, maka tidak boleh tadi si fasik tadi jadi imam. Harus diganti dengan yang lain. Gitu ya. Seperti itu. Tapi hunaka akhar, tinggal 3 menit. Hal min sualin akhar? Mafi? Tapi fahimtunna? Insyaallah. Alhamdulillah. Dan dalam yakun hunaka su'un nakhtatim liqa'ana hadha al-yawm. Wa ladhi berapa orang yang tidak hadir Putih? 2 orang ya? Berapa 1 orang? Yang izin ke Ana baru